آپ کا حقیقی دوست صرف وہ ہے جو صرف آپ سے محبت کرے، آپ کے حالات سے نہیں۔ دنیا کا سب سے زیادہ خوش نصیب انسان وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں۔ اس سے زیادہ احمقانہ بات کوئی اور کیا ہوگی جس کو بول کے آپ خود کو خطرے میں ڈال لیں۔ مرد خواہ کسی بھی پریشانی میں ہو، اگر وہ واقعی مرد ہے تو وہ اپنی پریشانی کبھی کسی کو ظاہر نہیں کرے گا۔ وہ شخص کمزور ہے جو مصیبت کو صبر کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا۔ اس چیز کو وہیں چھوڑ دینا بہتر ہے جو ذلت کا باعث بنے۔ جو انصاف پسند ہوگا وہ وفادار بھی ضرور ہوتا ہے۔ ہر وہ شخص عقل مند ہے جسے اپنا فیصلہ کرنے کی آزادی ہے۔ جن کے ضمیر زندہ ہوتے ہیں وہ انصاف کا ساتھ دیتے ہیں اور سچائی پر کبھی شرمندہ نہیں ہوتے۔ بعض اوقات لوگ جھوٹ کو سچ سمجھ کر دھوکہ کھا لیتے ہیں۔ ایسی خوشی جو کسی کو درد دے کر حاصل کی جائے بے معنی ہے۔ بے وقوف لوگوں کی زندگی سے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے۔ گناہ کے بعد سزا مجرم کا پیچھا کرتی ہے۔ کانٹے کو نکال دینا تکلیف سہنے سے بہتر ہے۔ اس وجہ کو ختم کرنے کی کوشش کرو جس کی وجہ سے آپ کو غصہ آتا ہے۔ پیسہ آپ کا غلام ہے اگر آپ اسے استعمال کرنا جانتے ہیں۔ اگر آپ اسے استعمال کرنا نہیں جانتے تو آپ پیسے کے غلام ہیں۔ اپنے اچھے وقت میں پرانی اور بیکار چیزوں سے جلدی جان چھڑا لیں ورنہ وہ آپ کی شرمندگی کا باعث بنیں گی۔ جو شخص تھوڑے پر صبر نہیں کرتا وہ ہمیشہ غریب رہتا ہے۔ مشکل وقت انسان کو وہ سکھاتا ہے جو انسان عام حالات میں بھی نہیں سیکھ سکتا۔ ایک درست فیصلہ آپ کی زندگی میں بڑی تبدیلی لاتا ہے، لہذا سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا کریں۔ ہم چھوٹے چوروں کو تو پھانسی دیتے ہیں لیکن بڑے چوروں کو سلام کرتے ہیں۔ رونے سے غم کی گہرائی کو کم کیا جا سکتا ہے۔ نافرمان بیٹے کا وجود سانپ کے زہر سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اپنے خیالات کو اپنے لیے قید خانہ مت بنائیں۔ اس بلی کی طرح مت بنیں جو مچھلی تو پکڑنا چاہتی ہے لیکن اپنے پنجوں کو بھی گیلا نہیں کرنا چاہتی۔ پیسے سے آپ خوشی تو نہیں خرید سکتے مگر اپنے 99% مسائل حل کر سکتے ہیں۔ جتنا ہمارا علم بڑھتا جائے گا اتنی ہی ہماری جہالت ہمارے سامنے کھلتی جائے گی۔ غلط تعلیم یافتہ بچہ ایک گمشدہ بچہ ہے۔ انسان وہی ہے جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ جو دوسروں کی ہمدردی اور خیر خواہی نہ کرے وہ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے، اور اس سے تو پتھر اور درندے بہتر ہیں۔ آپ کو صرف وہ کام کرنا چاہیے جو آپ کو بہتر لگے۔ نصیحت کو غور سے سننا چاہیے، اس سے نصیحت کرنے والے کو کم اور نصیحت سننے والے کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ ایک بد اخلاق شخص خوشی کے موقع کو بھی بد مزہ کر دیتا ہے۔ مہربانی اور نرم گفتگو سے مرد خوش ہوتے ہیں۔ دماغی بیماریاں جسمانی بیماریوں سے زیادہ خطرناک ہوتی ہیں۔ وہ شخص بہادر نہیں ہو سکتا جو درد کو سب سے بڑی برائی اور خوشی کو سب سے بڑی
भलाई समझे। किसी को बुढ़ापे में नसीहत करना बेवकूफी है, क्योंकि इस उम्र में वो खुद को तब्दील नहीं कर सकता। वो चीज आपको कभी परेशान नहीं कर सकती जिसकी आपको ख्वाहिश ना हो। एक अच्छा दोस्त वो होता है जो आपकी खुशी में तो खुश हो, लेकिन आपके गम में भी आपका सहारा बने। अक्लमंद लोग दलाल से सीखते हैं, नॉर्मल लोग तजर्बे से सीखते हैं, और बेवकूफ लोग ठोकर खाकर सीखते हैं। जो जवानी में सेहत का ख्याल नहीं रखते, उनका बढ़ापा बीमारियों से घिरा होता है। इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन उसकी आसाइशें हैं, जिनका उसे बहादुरी से मुकाबला करना है। वफादारी से ज्यादा काबिल एहतराम चीज कोई नहीं है। वफादारी और सच्चाई इंसान की सबसे अजीम सफात हैं। एक ही जगह से 2 बार धोखा खाना बेवकूफी है। जब मशवरा देने के लिए कोई मौजूद ना हो तो दिल की सुन लेनी चाहिए, वो कभी गलत नहीं होता। गुस्से में इंसाफ नहीं हो सकता, और ना ही कोई काम सही तरीके से हो सकता है। इंसान 2 चीजों के लिए पैदा हुआ है, सोचने के लिए और अमल करने के लिए। कंजूस लोग दौलत हासिल करने के बावजूद उसे इस्तेमाल करने से डरते हैं। किसी को मशवरा देते वक्त मुख्तसर और अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करें। आला मकाम हासिल करने के लिए बड़े लोगों की चापलूसी को सीढ़ी कभी ना बनाओ। उन चीजों के बारे में ना सोचें जो आपके लिए बेफायदा हैं। मीठे लहजे से गम और बीमारी को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। अगर हम अकल से काम ना लें तो एक बुराई से बचने के चक्कर में हम दूसरी बुराई में फंस जाते हैं। अगर आप खुद को बेहतर करना छोड़ देंगे तो दुनिया आपसे आगे निकल जाएगी। सुस्ती से बचें, ये आपकी कामयाबी को भी नाकामी में बदल सकती है। इंसान उन चीजों से बचता है जो उसकी आंख के लिए नुकसानदेह हैं, लेकिन उन चीजों से दूर नहीं रहता जो उसके दिमाग को मुतासिर करती हैं। एक औरत आग से भी गुजरने के लिए तैयार हो जाती है जब सामने वाला उससे इज्जत देता हो। बहुत ज्यादा हंसने से बचो, क्योंकि यह चीज दिल को मुर्दा और चेहरे की रौनक को खत्म कर देती है। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, इसलिए अपने फारग वक्त को अच्छे कामों पर सर्फ करें। जब आपका पड़ोसी मुसीबत में हो तो उसकी मदद करें, फिर देखें आपके हालात किस तरह बदलते हैं। लंबी जिंदगी गुजारना चाहते हो तो ऐस्ता ऐस्ता आगे बढ़ो। हम तब नहीं सीखते जब चीजें आसान होती हैं, हम हमेशा तब सीखते हैं जब मुश्किलात का सामना करते हैं। आपसे मुनाफकत रखने और धोखा देने वाले इंसान से लड़ने की बजाय उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराएं और उसी के मुताल्लिक बात करते रहें। वो आपसे कभी आंखें नहीं मिला पाएगा। खुशकिस्मत हैं वो लोग जो अपनी बातों को सुनते हैं और उन पर अमल करते हैं। अगर आप किसी की हिम्मत बढ़ाना चाहते हैं तो उसकी तारीफ करें। कामयाबी इंसान के दुश्मनों में इजाफा करती है।